اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو ہے اردو ادب کی تاریخ سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو کے حوالے سے تیاری کے حوالے سے ہم نے شروع کی ہے، اور ہم جو ہے ابتدائی دور سے اردو شاعری کے ابتدائی دور سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور ہم نے جو ہے بالکل ابتدا کا حضرت امیر خسرو کا دور، ولی دکنی، اور پھر ولی دکنی کے بعد شمالی ہند یعنی کہ دلی اور لکھنؤ کی طرف اردو ادب کی ترویج کے حوالے سے جو ہے ہم اب مختلف شعراء اور ان کی حالات زندگی کے ذریعے جو ہے ہم اپنے لیکچر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ کل ہم نے قصیدے کے شاعر مرزا محمد رفیع سودا کو پڑھا تھا، اور آج ہم اسی دور کے یعنی سودا کے دور کے میر تقی میر کو جو ہے پڑھیں گے۔ اچھا جی، یہ دور جو ہے اردو شاعری کا سنہری دور کہلاتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، سوال بن سکتا ہے کہ اردو شاعری کا سنہری دور کس دور کو کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب بنتا ہے میر اور سودا کا جو دور ہے وہ اردو شاعری کا سنہری دور ہے۔ تو میر تقی میر، جس طرح سودا نے اردو شاعری میں قصیدے کا جو ہے اضافہ کر دیا، بالکل اسی طرح میر تقی میر نے غزل کو اردو کی باقاعدہ ایک بہترین صنف بنا دیا۔ اچھا، غزل جو ہے وہ تو امیر خسرو نے بھی کہی، اور پھر کچھ اس کو جو ہے بہتر کر کے ولی دکنی نے بھی کہی، اور اسی ولی دکنی کے اثرات جو دلی میں پڑھنا شروع ہوئے تو اسی کے نتیجے میں میر جیسے شاعر پیدا ہوئے۔ تو میر کی زندگی ہم پڑھتے ہیں، اور زندگی کے بعد پھر ہم ان کے کلام اور ان کے فن پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، میر کا جو دور ہے وہ بھی وہی دور ہے جو کہ سودا کا تھا، ابھی ہم نے ذکر کیا۔ تو میر کی پیدائش جو ہے وہ 1723 کی پیدائش ہے ان کی، اکبر آباد، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آگرہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اکبر آباد اور آگرہ، ان کی 1723 میں ان کی پیدائش ہے، یعنی آج سے تقریباً 300 سال پہلے کا جو ہے یہ ذکر ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد وفات ان کی 1810 میں ہے، 1723 سے 1810، یہ تقریباً 88 سال کی عمر جو انہوں نے پائی، تو اس کا ہم جو ہے ذکر کریں گے۔ ان کے والد جو ہے میر عبداللہ، جو کہ میر متقی کے نام سے مشہور تھے، اور یہ میر متقی جو ہے ایک صوفی منش بزرگ تھے، اور اپنی تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے مشہور تھے، اور انہی کے ایک دوست تھے سید امان اللہ، یہ میر عبداللہ میر متقی کے دوست تھے۔ انہوں نے جو ہے میر تقی میر کو ابتدائی تعلیم دی۔ اچھا جی، اس دور کی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ عربی اور فارسی کی تعلیم کو جو ہے پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ کہا جاتا تھا، تو یہ سید امان اللہ سے انہوں نے حاصل کی۔ اچھا، شاعری میں ان کے استاد جو ہے وہ سراج الدین خان آرزو ہیں۔ سراج الدین خان آرزو کا ذکر جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں بھی آیا تھا، اسی دور کے شاعر ہیں فارسی کے، اور یہ ان کے ماموں بھی ہیں سوتیلے، اور کچھ جگہوں پر ملتا ہے کہ سوتیلے خالو بھی ہیں۔ اچھا، سوتیلے کس طرح ہیں اس کی بھی میں وضاحت تھوڑی سی کر دوں کہ ان کے جو والد تھے ان کی جو ہے وہ 2 شادیاں تھیں، تو ان کے جو بڑے بھائی تھے سوتیلے بھائی، یہ سوتیلے بھائی جو تھے یہ ان کے خالو یا ان کے ماموں تھے، ان کے سگے ماموں نہیں تھے۔ 9 سال کی عمر میں سراج الدین خان آرزو کا جو ہے وہ ابھی آگے ذکر بھی مزید آئے گا، 9 سال کی عمر تھی کہ ان کے والد کی وفات ہوئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ 11 سال کے تھے جب ان کے والد کی وفات ہوئی۔ اچھا، ان کے والد کے ایک جو ہے ایک ان سے قول، ایک واقعہ یہ بھی منسوب ہے کہ والد نے مرتے وقت میر کو جو ہے ایک نصیحت کی تھی، لیکن اس کا کوئی حوالہ جو ہے نہیں ملتا، لیکن میر کی شاعری اور میر کی زندگی سے ہمیں وہ جو ہے نا بات نظر آتی ہے۔
इनके वालिद ने मरते वक्त अपने बेटे मीर को जो है वसीयत की थी कि बेटा जिंदगी बहुत कम फुर्सत है, तुम्हें जैसे ही फुर्सत मिले इश्क करना। और मीर ने इस बात का पास ऐसे रखा कि इश्क किया भी, एक नहीं कई इश्क किए, और उस इश्क को शायरी के जरिए अमर भी किया। बहरहाल जी, इनके सौतेले भाई थे हाफिज मोहम्मद हसन, और जो है वालिद की वफात के बाद ये इनके बड़े भाई थे हाफिज मोहम्मद हसन, और मोहम्मद रजी ये मीर से एक छोटे भाई थे। तो वालिद की वफात के बाद सौतेले भाई जो थे हाफिज मोहम्मद हसन, उन्होंने जायदाद पर कब्जा किया और इनके साथ इंतहाई बदसलूकी की। तो ये जो है हालात से परेशान होकर कम उम्री में ही शाहजहानाबाद यानी दिल्ली की तरफ चले गए, और दिल्ली में वहां पर एक नवाब की मुलाजमत इख्तियार की। अब उन नवाब की भी ये दौर वो दौर है कि नादिर शाह के हमले मुख्तलिफ और जो है वो हो रहे हैं। तो नादिर शाह की जंग में उस नवाब की हलाकत हुई, तो ये दोबारा आगरा वापस आए, और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है आगरा नहीं आए, कहीं और गए थे। लेकिन फिर जो है इनको जो है माशी हालात ने परेशान किया, ये फिर दोबारा दिल्ली आए, और फिर अपने सुतेले मामू जिनका भी ऊपर जिक्र आया, सिराजुद्दीन खान आरजू, उनके पास कयाम किया। अच्छा, उनके पास कयाम किया। मीर तो लिखते हैं कि जी अपनी आप बीती में कि कुछ अरसे कयाम किया, लेकिन मुख्तलिफ मुहक्किक जो है उस अरसे को जब काउंट करते हैं वो तकरीबन 7 साल बनता है, कि 7 साल जो है मीर उनके पास रहे। अच्छा, मीर उनके पास रहे, और एक वो ये भी वाकया है कि उनकी बेटी से जो है वो इश्क भी मीर का रहा। और बहरल जो है उस हवाले से आगे जिक्र आता है कि अब बड़े भाई जो थे इनके सौतेले भाई हाफिज मोहम्मद हसन, उन्होंने जो है खान आरजू को जो है भड़काना शुरू किया इनके खिलाफ, और भड़काना शुरू किया और उनको तंग करना शुरू किया। तो इन हालात में मीर तकी मीर जुनून की कैफियत में आ गए, हालत जुनून में। अब वो हालत जुनून इश्क की वजह से था या हालात की खराबी की वजह से था, बहरहाल ये था कि मीर जो है इन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, और जो है फिर इनका बहरहाल इलाज हुआ, और इलाज होने के बाद इन्होंने सादत अली खान, सैयद सादत अली खान, ये उस दौर के जो है एक शायर हैं, उनके मशवरे पर इन्होंने रेख्ता में शायरी शुरू की। रेख्ता यानी कि उर्दू का पुराना नाम है। अब ये देखें, ये मीर की जिंदगी, इस पे जरा गौर कीजिएगा कि ये कम उम्री से ही मसाइब का शिकार रही है, परेशान हाली का शिकार जो है मीर रहे हैं, और यही परेशान हाली इनकी शायरी में जा बजा नजर आती है। अच्छा जी, उसके बाद हम अगर आगे चलें, मीर की जिंदगी आगे बढ़ती है, और ये जो है अब इतनी अच्छी शायरी करने लग गए हैं कि इनकी शोहरत अब दिल्ली से बाहर निकलकर, मैंने कहा कि मीर जो है वो बहुत बड़े शायर थे, और देखें बड़े शायर थे, यही वजह है कि आज 300 साल बाद भी उनकी पैदाइश के हम उनको पढ़ रहे हैं। तो नवाब आसिफुद्दौला जो कि बहुत कदरदान थे, लखनऊ के नवाब थे, और शुअरा के बहुत ज्यादा कदरदान थे, नवाब आसिफुद्दौला ने इनको दावत दी कि आप लखनऊ आ जाएं। ये खुद अपनी आप बीती जिक्र मीर में इन्होंने लिखा है कि उन्होंने इस ख्याल से कि इस जंग के माहौल में और इस लूटमार के माहौल में कहीं मुझे और जो है मेरे जो कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए जो है नवाब आसिफुद्दौला ने इनको लखनऊ जो है वो आने की दावत दी। अच्छा जी, लखनऊ के लिए जब ये रवाना होते हैं, तो ये मीर जो है इतने तंग दस्त हैं इस वक्त भी, इतने तंग दस्त हैं कि इनके पास मुकम्मल एक सवारी करके लखनऊ जाने के पैसे नहीं हैं। और अब रास्ते, अब पहुंचने के लिए इन्होंने एक फर्द के साथ शराकत दारी में एक इन्होंने गाड़ी जो है वो करते हैं कि ये दोनों अफराद के जी हम दोनों ही लखनऊ जा रहे हैं, तो दोनों आधे आधे पैसे मिलाकर जो है लखनऊ की तरफ चलते हैं।
अब जब ये गाड़ी लखनऊ की जानिब रवाना हुई तो मीर जो है, मीर का ये खास मिजाज था, इस मिजाज को जरा नोट करने की कोशिश कीजिएगा कि मीर जो है वो मुंह पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं खामोशी के साथ। तो अब वो जो फर्द साथ था उसने जो है मीर से गुफ्तगू करने की कोशिश की, गुफ्तगू करने की कोशिश की। तो मीर ने उनको कहा कि जी माना कि मजबूरन आपके साथ शराकत में हमने जो है वो गाड़ी जो है वो कर ली है, लेकिन उसके लिए बात करना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि जी बात करने में हर्ज क्या है, थोड़ा सा शुगल हो जाएगा और रास्ता अच्छा कट जाएगा। तो मीर जो उनको जवाब देते हैं वो नोट करने के काबिल है। मीर उनको जवाब देते हैं कि तुम्हारा तो ये शुगल हो गया, लेकिन मेरी गैर अहले जबान से बात करने से जबान खराब होती है। आपको बात समझ में आई होगी कि मीर को ये जो उर्दू का अपना लहजा था, ये नई जबान का जो लहजा था, उस पर इतना नाज था, इतना गुरूर था कि वो कहते थे कि मैं गैर अहले जबान से बात करता हूं तो मेरे मुझे अंदेशा है कहीं मेरा लहजा खराब ना हो जाए। बहरहाल किसी तरह ये जो है पहुंच जाते हैं लखनऊ। अच्छा, लखनऊ जब पहुंचते हैं तो इनको इत्तला मिलती है कि कोई मुशायरा हो रहा है, तरही मुशायरा है। अब तरही मुशायरा क्या होता है, एक मिसरा दिया जाता है, एक बहर, एक जमीन दी जाती है, और उस मिसरे के मुताबिक फिर गजल जो है वो कहते हैं शायर और उस मुशायरे में पेश करते हैं। बहरहाल अब ये भी जो है तैयार शयार होकर दिल्ली के रवाज के मुताबिक, दिल्ली की रवाज के मुताबिक ये तैयार शयार होकर मुशायरे में जो है पहुंचते हैं। अब वो इनके बारे में वो जो कदीमाना इनका जो है वज़ा, जो दिल्ली का तरीक़ाकार था, शुरफा जिस तरह का लिबास पहनते थे, आब हयात में जो है मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि जी कदीमाना खिड़कीदार पगड़ी, 50 गज के घेरे का जामा, एक पूरा थान पस्तोलिया जो कमर पर जो है वो बांधा जाता है, एक रुमाल पटरीदार तह किया हुआ, इसमें आवेजा, और जिसके अर्ज यानी कि ऐसा पजामा पाइंचे तक, और नाक फनी की अन्नीदार जूती, जिस तरह खुस्सा होता है ना, जिसकी 1.5 बालिश, 1.5 हाथ ऊंची जो है नोक ऊपर की तरफ, कमर में एक तरफ सैफ यानी सीधी तलवार और दूसरी तरफ कटार जो है लगाई हुई। अब इस हुलिये में जब वो तैयार शयार होके जाते हैं मुशायरे में, अच्छा ये देखिए, ये दिल्ली जो था उस दौर में एक वजादार शहर था, वहां पर लोग लिबास का, तहजीब का बड़ा ख्याल रखते थे। लेकिन उसके बरक्स लखनऊ जो है वो, लखनऊ में खुशहाली ज्यादा थी, तो इसलिए वहां पर लाउबालीपन ज्यादा था। तो वहां के उस मुशायरे में बांके टेढ़े लाउबाली किस्म के नौजवान जमा थे, इनको जो है देखकर वो सब हंसने लगे। अच्छा, मीर जो है बेचारे गरीबुल वतन तो थे, अपना वतन छोड़कर आए थे, और उस वतन की जो है वो याद और उसकी मोहब्बत भी अभी दिल में थी। तो ये सब, ये तजहीक देखकर वो जो है बड़ा आजरदा खातिर हुए, उनका बड़ा दिल तंग हुआ, और एक तरफ बहरहाल वो मुशायरे में जाकर बैठ गए। तो फिर जब इन पर नजर पड़ी तो लोगों ने पूछा कि जी कहाँ से आए हो। तो मीर ने जो है जो गजल लिखकर गए थे उसको जो है वो साइड पर किया, और वहां पर फिल बदी एक कता कहा। फिल बदी का मतलब है कि वहीं बैठे बैठे एट द स्पॉट उन्होंने एक कता तैयार किया जो कि कुछ इस तरह था। उन्होंने कहा, क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के, जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। अब देखें जी, ये इसको सुनकर, इस कलाम को सुनकर अहले जो अपना लखनऊ थे वो बहुत बाज़ौक किस्म के लोग थे और बड़े सुखन शनास लोग थे। ये कलाम सुनकर बहरहाल उनको अंदाजा हो गया कि मीर कोई छोटा मोटा शायर नहीं है। अच्छा, मीर का तारुफ तो पहले ही पहुंच गया था,
لیکن لوگ واقف نہیں تھے کہ یہی جو ہے وہ میر ہے۔ بہرحال جی اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ عمرہ لکھنؤ کے کچھ عمرہ نواب وغیرہ جمع ہو کر میر سے ملنے کے لیے گئے۔ میر سے ملنے کے لیے ان کو جو ہے بڑا افسوس ہوا کہ مشاعرے میں جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں ہوا، اور انہوں نے کچھ کلام میر کا پڑھا بھی ہوا تھا۔ تو وہ جو ہے میر کے گھر گئے، تو میر نے وہاں پر ایک چھوٹے سے محلے میں رہائش اختیار کی ہوئی تھی، اور وہاں پر جو ہے جب یہ گئے تو میر نے اپنی ایک جو ملازمہ کے ہاتھ باہر جو ہے ٹاٹ کا ایک بوریا ٹائپ جسے کہتے ہیں نا ایک چادر، وہ جو ہے بھیج دی اور صحن میں بچھا دی، اور ایک پرانا سا حقہ ان عمرہ کے لیے بھیج دیا، اور خود جو ہے وہ بڑی دیر سے جو ہے بڑے نخرے کے ساتھ جو ہے باہر آئے۔ اور اب ان سے جو ملاقات ہوئی تو خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد عمرائے لکھنؤ نے ان سے فرمائش کی جی اپنا کوئی کلام سنائیے۔ تو اس پر میر نے جواب دیا کہ جی آپ کو میرا کلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب یہ بات اگر شعراء سے یہ بات کہی جائے کہ آپ کو میرا کلام سمجھ میں نہیں آئے گا، تو یہ یقیناً ان کے لیے ایک بڑی حیرت انگیز بات تھی۔ حیرت انگیز بات اس لیے تھی کہ وہ خود شاعر تھے، بڑے بڑے شاعروں کو پڑھتے تھے، اور میر کہہ رہے ہیں کہ انہیں میرا جو ہے وہ کلام پسند نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے بہرحال جی جواب دیا کہ جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم تو خاقانی کو، انوری کو، رومی کو، اور جو ہے بڑے بڑے شعراء کو پڑھتے ہیں، تمہارا کلام ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو میر نے جواب دیا کہ جی جن شعراء کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے تشریحات، فرہنگیں یعنی کہ لغت، ڈکشنریز مرتب ہو چکی ہیں، اور میرے کلام کو سمجھنے کے لیے وہ زبان آنا ضروری ہے جو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بولی جاتی ہے، اور میں اگر آپ کو کلام سناؤں گا بھی تو آپ نے اس میں غلطیاں نکالنی ہیں، اور میرے نزدیک وہ غلطیاں نہیں ہیں۔ بہرحال جی یہ جو ہے ان کی ملاقات ہوئی، اور جو ہے میر کا جو ہے خاصا چرچا جو ہے وہ لکھنؤ میں ہو گیا کہ جی یہ زبان ریختہ اور زبان اردو کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں۔ تو بہرحال جی اب یہ ہوا کہ نواب آصف الدولہ ان کو بھی جو ہے جب میر کے آمد کی خبر ہوئی کہ وہ لکھنؤ آ چکے ہیں، تو انہوں نے 200 روپیہ ماہوار مشاہرہ مقرر کیا۔ 200 روپے ماہوار مشاہرہ مقرر کیا، اور اب اس سے یہ ہوا کہ میر جو ہے، اچھا اس دور کا میں نے بتایا کہ شعراء کا اس کا بڑا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح دربار سے وابستگی ہو جائے، کسی طرح بادشاہ سے وابستگی ہو جائے۔ تو یہ وابستگی ہو گئی، 200 روپے مہینہ ان کا مشاہرہ مقرر ہوا، اور انہوں نے محل میں جانا شروع کیا۔ اب یہ ہوا کہ میں نے کہا کہ یہ اپنے ایک مخصوص مزاج کے آدمی تھے میر تقی میر۔ تو ایک دن جو ہے نواب آصف الدولہ نے ان سے غزل کی فرمائش کی کہ جی کوئی غزل تازہ لکھ کر لاؤ اور ہمیں جو ہے سناؤ۔ بہرحال ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن، 4 دن، جب چوتھے دن بھی جو ہے چوتھی دفعہ پوچھا نواب نے کہ جی آپ غزل لکھ کر لائے، تو میر نے انہیں ٹکا سا جواب دیا، یعنی تھے وہ بادشاہ لیکن میر اپنے مزاج کے آدمی تھے، ٹکا سا جواب دیا کہ جی مضامین میری جیب میں تو پڑے نہیں ہوتے، کہ یہاں میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور باہر جو ہے وہ غزل نکل آئی۔ تو یہ جواب سن کر بہرحال نواب آصف الدولہ بھی مزاج کو سمجھتے تھے بادشاہ، لیکن انہوں نے کسی قسم کا برا نہیں مانا، اور جو ہے بہرحال ان سے جو ہے وہ معذرت کر کے آگے بڑھ لیے۔ اب ایک دن یہ ہوا، ایک اور واقعہ ہوا کہ جو کہ میر کو دربار سے علیحدہ کرنے کی وجہ بنا۔ ہوا یہ کہ ایک دن موسم بڑا اچھا تھا، خوبصورت تھا، کہ نواب جو ہے اپنے باغ میں
حوض کے کنارے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس حوض میں نواب نے بہت خوبصورت مچھلیاں پالی ہوئی تھی۔ اب میر جو ہے وہاں سے گزرے تو نواب نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا، اور اپنے پاس بٹھانے کے بعد غزل کی فرمائش کی، غزل سناؤ۔ میر نے ایک شعر پڑھا، لیکن نواب کی توجہ مچھلیوں کی طرف تھی۔ میر نے دوسرا شعر سنایا اور توجہ دلائی کہ حضور میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں، آپ سنیے۔ تو اس وقت بھی نواب کی توجہ جو ہے وہ مچھلیوں کی طرف تھی۔ بہرحال تیسرا شعر سنانے کے بعد جب میر نے کہا کہ حضور میں آپ کو غزل سنا رہا ہوں، آپ کو شعر سنا رہا ہوں، آپ ذرا توجہ کیجئے، تو نواب نے کہا کہ آپ سناتے جاؤ، جو شعر توجہ کے قابل ہوگا وہ خود ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لے گا۔ بہرحال جی یہ بات میر کو بہت ناگوار گزری، اور میں نے کہا کہ میر جو ہے اپنے فن کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ ان کے لیے بادشاہوں سے، دولت سے، ہیرے جواہرات، ان تمام چیزوں سے زیادہ جو ہے عزت اور حیثیت ان کی نظر میں اپنا کلام تھا۔ بہرحال جی اس بات پر ناراض ہو کر میر جو ہے دربار کو چھوڑ کر، محل کو چھوڑ کر چلے گئے، اور دوبارہ اس طرف رخ نہیں کیا۔ اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ محل کو چھوڑ دیا، دربار کو چھوڑ دیا، بادشاہ سے ناراضگی ہو گئی، تو دوسرا تو آمدنی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہوا کہ فاقے ہونے لگے گھر میں، گھر میں فاقے ہونے لگے، اور فاقوں کا جو ہے پہ جو ہے گزر بسر ہونے لگی۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن راستے میں نواب ان کو ملتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میر تم نے تو آنا جانا ہی چھوڑ دیا۔ تو میر یہاں بھی میر کے مزاج میں ان فاقوں نے بھی کوئی مزاج میں ان کے جو ہے وہ کمی نہیں آنے دی، کوئی فرق نہیں ڈالا، ابھی بھی ان کا وہی مزاج جو ہے۔ تو وہ نواب کو جواب دیتے ہیں کہ جی راستے میں بات کرنا شرفا کا کام نہیں ہے، اتنی وضاحت، راستے میں ملنا، راستے میں بات کرنا شرفا کا کام نہیں ہے، آپ چلیے کہیں بیٹھ کے بات کریں گے۔ بہرحال جی وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ ہوا یہ کہ بادشاہ کی سواری ایک جگہ سے گزر رہی تھی، تو اس دور کا دستور یہ تھا کہ جب بادشاہ کی سواری گزرتی تھی تو بادشاہ کی سواری گزرتی تھی تو لوگ جو ہے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے ادب میں۔ آج کل تو یہ ہے نا روڈی بلاک کر دیا جاتا ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، بادشاہ عوام کے درمیان سے گزرتا تھا، لوگ ادب میں بس کھڑے ہو جاتے تھے۔ بادشاہ کی سواری گزری نواب آصف الدولہ کی، تو دیکھا سب لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، قریب ایک بیٹھا ہوا دور شخص جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوا۔ تو بادشاہ نے سواری رکوا کر پوچھا کہ یہ کون جو ہے مغرور شخص ہے کہ جس کے دل میں، جس کی ذہن میں بادشاہ کا بھی احترام نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت ان کے ساتھ سید انشاء اللہ خان انشا، جو کہ درباری شاعر تھے اور جو ہے نواب آصف الدولہ کے اساتذہ میں تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر پہچان لیا، کہا کہ حضور یہ وہی گدائے متکبر میر ہے۔ اب سید انشا نے، یعنی کہ گدائے متکبر کا مطلب ہے مغرور فقیر، مغرور فقیر۔ بہرحال جی گدائے متکبر کا لقب جو ہے سید انشا نے اس موقع پر، اب یہ لقب بھی ذہن میں رکھیے گا، سوال کمیشن میں آ جاتا ہے کہ میر کا لقب کیا ہے، گدائے متکبر بھی ہے اور خدائے سخن بھی ہے، آگے ذکر آئے گا اس کا۔ بہرحال جی اب بادشاہ کی سواری آگے چلی گئی، اور بادشاہ نواب جو ہے انہوں نے محل پہنچ کر ایک ملازم کے ہاتھ 1000 روپے رقم وہ تحفہ بھجوایا، تحفہ۔ ابھی بھی میں نے کہا فاقوں میں زندگی گزر رہی ہے،
और मीर ने वो 1,000 का तोहफा वापस भेज दिया और कहा कि जाओ किसी मजार पर किसी मस्जिद में दे दो जाकर, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बहरहाल अब इतनी बड़ी, अब बादशाह का तोहफा वापस कर देना। अब जो है ये बादशाह जब ये तोहफा वापस जाता है तो बादशाह को इस पर थोड़ा सा जो है गुस्सा आता है, और वो नवाब इंशाउल्लाह अपने सॉरी इंशाउल्लाह खान इंशा को बुलाते हैं कि जी देखिए मीर ने हमारा तोहफा वापस कर दिया, तोहफा वापस कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हुजूर मैं खुद जाता हूँ। तो बादशाह ने अब उस रकम के साथ खिलत, खिलत जो है बादशाह अपना लिबास किसी को तोहफे में देते थे तो इज्जत के सेंस में देते थे, उस फर्द को इज्जत देने के हवाले से। उन्होंने, बादशाह ने सैयद इंशाउल्लाह खान इंशा के हाथ खिलत और कुछ रकम जो है वो भिजवाई, और इंशाउल्लाह खान इंशा लेकर खुद गए और उनसे कहा कि तुम्हें अगर अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम अपने घर वालों का ख्याल करो। तुमने नवाब का तोहफा वापस कर दिया, बादशाह का तोहफा वापस कर दिया। तो मीर ने जवाब दिया कि वो अपनी सल्तनत के बादशाह होंगे, और अपने दिल पर हाथ रख के कहते हैं कि मैं अपनी सल्तनत का बादशाह हूं, और मेरी ये हैसियत है कि एक 10 रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले मुलाजिम के हाथ तोहफा भेज दिया। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि मीर की खुद पसंदी किस हद तक थी। यानी वो ये समझते थे कि मेरी हैसियत ये है कि बादशाह मुझको मनाने के लिए, बादशाह जो है तोहफा देने के लिए खुद मेरे पास तशरीफ लाते। बहरहाल जी ये जो है मीर का मिजाज था। और लखनऊ में किसी ने, अब ये इनकी जो है ना ये एक सारी टर्मिनोलॉजी देखें, ये खुद पसंदी जो आ रही है ना फन के हवाले से, इसको नरगिसियत का नाम देते हैं। ये आगे अब अभी हम जो है वो पढ़ेंगे कि नरगिसियत होती क्या है। अब जो है वो लखनऊ में इनसे किसी ने पूछा कि जी बताइए आजकल के दौर में शायर कौन है, कौन कौन शायर है। तो उन्होंने कहा कि इस दौर में सिर्फ दो शायर हैं, एक मैं और दूसरा सौदा, सौदा का भी जिक्र हमने जो पढ़ा। तो और आधा मीर दर्द को भी शामिल कर लो, ख्वाजा मीर दर्द को भी हमने आगे पढ़ना है। यानी 2.5 शायर हैं सिर्फ इस पूरे दौर में, किसी और को शायर ही नहीं समझते थे। तो सवाल पूछने वाले ने अर्ज किया कि जी मीर सोज के बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि ये भी कोई शायर है और सोज कोई शुरफा का तखल्लुस है। उन्होंने कहा कि जी आसिफ उद्दौला के उस्ताद हैं वो। उन्होंने कहा चलो अगर ऐसा है तो 3.25 शायर कर लो, यानी पौना शायर उनको तस्लीम है। ये जो है मीर की खुद पसंदी थी। अच्छा जी, अब जो है ये देखें, ये मीर का मिजाज और ये सारी चीजें जो है उनके हालात, उनकी खुद पसंदी, ये सारी उनके फन की वजह से थी। मीर को अंदाजा था कि मेरा फन जो है वो किस कमाल का है, और मैंने इस उर्दू जबान की क्या खिदमत की है, और ये कहाँ तक जो है इसके असरात जाएंगे, ये सब मीर को मालूम था। और मीर का ये ख्याल था कि जमाने ने जितना बड़ा काम मैंने किया है, इतनी जमाने ने मुझे मेरी कदर नहीं की। और उन्होंने अपनी गजल भी है कि मीर दरिया है सुने शेर जबानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी उसकी, बात की तर्ज को देखो तो कोई जादू था, पर मिली खाक में क्या सहर बयानी उसकी, टुकड़े दिल के कई करके दिए लोगों को, शहर दिल्ली में है सब पास निशानी उसकी, अब गए जुज इसके नहीं कुछ हासिल, हैफ सद हैफ के कुछ कदर ना जानी उसकी। यानी इस तरह की जो है उनकी ये गजल है जिसमें उन्होंने अपनी नाकदरी का वाजे तौर पर जो है इजहार किया है कि जो है मेरे साथ जो है मेरी इस जमाने ने कदर नहीं की, और इसी जो है सोच ने उनका ये मिजाज बना दिया था कि वो किसी को भी खातिर में नहीं लाते थे। तो अभी जो है हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, और ब्रेक के बाद जो है फिर हम इसको यहीं से जो है शुरू करते हैं और अगले सेशन में इस मौजू को मुकम्मल करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर।